नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। पवित्र पंडु पूर्णिमा बा मार्गशीर पूर्णिमार हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा जनाई आजिर कार्यक्रमटी को आरंभ करिबा। ता सहित आपणकर जदि वृष राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। निजर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु। कहीं आमर आजिर यही कार्यक्रमटी समस्त वृष राशिर व्यक्ति विशेषों बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही। कारण यही पूर्णिमा दिन बा महालक्ष्मी कृपारू माणवसा गुरुवार दिन गुरु करुछंती राशि परिवर्तन एवं बक्री चलन करी आपणकर धनर गृह को गोचर करिवे, जहा फल से ही गृह रे आपणकर शुभाशुभ फल को द्विगुणित करिवे। ता सहित यही पूर्णिमा परठारू बा माणवसा गुरुवार परठारू चारोटी प्रमुख ग्रह मध्य करिवे राशि परिवर्तन। 6 डिसेम्बर रे बुध, 7 डिसेम्बर रे मंगल, 16 डिसेम्बर रे सूर्य एवं 20 डिसेम्बर रे शुक्र करुछंती राशि परिवर्तन, जहा फल रे आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि एवं एही परिवर्तन आपणकु किछि शुभ फल देब एवं किछि अशुभ फल मध्य प्रदान करिब। तेबे आपणक केउ क्षेत्र रे शुभ प्रभाव पड़िबो केउ क्षेत्र रे अशुभ प्रभाव पड़िबो जानिबा पई आपण आम सह शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु। ता सहित भिडियोर शेष भाग रे आपणकर एही पूर्णिमा परठारू शुभाशुभ फल को द्विगुणित करिबा पई अशुभत्व को दूर करिबा पई किछिटा सहज उपाय दिया जिवो, जहा आपणकर एही मासर अशुभत्व को दूर करिबारे सहाय्य करिवो। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी वृष राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई भिडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जायछि, जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी, विवाह, व्यवसाय, प्रेम संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि तार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपाई आपण आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा एही पूर्णिमा परठारू आपणक जीवन रे कौन कौन परिवर्तन हेबा पाई जाउछि। देखंतु दर्शक बंधु, गुरु आपणकर तृतीय गृह रे विराजमान करिथिबा कारणरू आपणकर आर्थिक स्थिति रे किछिटा समस्या देखुथिले। आपण ऋण आनिथिले किंतु ऋण परिशोध करि पारु नथिले, जो कारणरू आपणक उपरे ऋणर भारटी एबे बढ़ी बढ़ी चलीछि। आपण आर्थिक समस्या देई गति करुछंती एवं ता सहित आपणकर स्वास्थ्य रे मध्य किछिटा समस्या आपणकर देखा जाउछि। परिवार रे अर्थ को केंद्र करी एवं विभिन्न कारण वशत खुशीर वातावरण रही नाही। जेहेतु गुरु आपणकर धनर गृह को त्याग करी तृतीय गृह को आसीथिले, आपणक शिक्षा क्षेत्र रे मध्य आपण समस्या देखुथिले। आपणकर शत्रु बढ़ी जाइथिले, आपणकर अजथा खर्च बढ़ी जाइथिला, आपणक चाकरी रे समस्या देखुथिले एवं चाकरी प्राप्ति पई बारंबार चेष्टा करिबा परे मध्य निराशता देखुथिले एवं ता सहित आपणकर संतान प्राप्ति को नहीं संतान को नहीं चिंता बढ़ी जाइथिला। आपणक व्यापार रे, प्रेम संपर्क रे एवं दाम्पत्य जीवन रे मध्य समस्याटी देखा जाउथिला। किंतु एही पूर्णिमा परठारू गुरु आपणकर द्वितीय गृह को गोचर करिबा क्षणी आपणक जीवन रे धीरे धीरे परिवर्तन आसिबो। सर्वप्रथम जानिबा आपणक कर्म क्षेत्र रे किभଳି प्रभाव पड़िबा पई जाउछि। देखंतु दर्शक बंधु, आपणक कर्मर गृह रे राहु विराजमान करिसंती, लाभर गृह रे शनि विराजमान करिसंती, किंतु गुरुंकर नवम दृष्टि जेहेतु आपणक कर्म क्षेत्र उपरे रहिबो, कर्मर गृह रे रहिबो, आपणक कर्म क्षेत्र रे पूर्वरु जहाँ भी समस्या देखुथिले ताहा धीरे धीरे कमिबा आरंभ हेबो। आपण चालाक, चतुर, बुद्धिमान होई आपणकर कार्य गुडी को करिबा आरंभ करिबे। आपणक मित्र माने जे शत्रुता आचरण करुथिले, आपणक विरुद्ध
ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ, କେସ୍, ପୋଲିସ, କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଫସା ଯାଇଥିଲା, ସେହି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ସବୁଠାରୁ ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ନୂତନ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଚାକିରିକୁ ଛାଡ଼ି ନୂତନ ଚାକିରି ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ସମୟ ଆସୁଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଅର୍ଥକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥର ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା, ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରୁନଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ମଧ୍ୟ ତାହା ଆପଣ ପୂରଣ କରିପାରୁନଥିଲେ, ସେହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ନାଶ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁର ଗୃହରେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଆପଣ ଚାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ବନାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦରମାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍, ଟ୍ରାନ୍ସଫରରେ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ, ଧନର ଗୃହ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ାଏ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରୁନଥିଲେ, ସେହିଭଳି ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ରୋତରୁ କିଛିଟା ଅର୍ଥ ମିଳିପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ବଢ଼ିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଚାଲିପାରେ, ଲାଭ ବଢ଼ିପାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ସେଭିଂ କରିବେ, ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅର୍ଥ କେଉଁଠି ଫସିକି ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ପାଇଁ ଆପଣ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନଥିଲେ, ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳତା ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରପର୍ଟି ବିକ୍ରି ହୋଇପାରେ, ସେହି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପିତା ମାତା କିମ୍ବା ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ବା ବିବାହର ଯୁଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିବାହର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବିବାହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ଏବଂ ବିବାହର ଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି, ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ, ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହରେ ଯଦି କିଛିଟା ବାଧା ବିଘ୍ନ ଅର୍ଚ୍ଚନା ରହିଛି, ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଶତ୍ରୁମାନେ ବିବାହ ଭଙ୍ଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରଖିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ରହିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତାହା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ଗୃହରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କର ରାଗ, ରୁଷା, ଅଭିମାନ, ଜିଦି ସ୍ୱଭାବ ବଢ଼ିଯାଇଥିବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମନମାଳିନ, ମତଭେଦ, ଝଗଡ଼ା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ 16 ଡିସେମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ଗୃହକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା କ୍ଷଣି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଉଭୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଭଳି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟତ୍ର ରହୁଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏକାଠି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଯୁଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ରୋଗ, ଋଣ, ରିପୁର ଗୃହରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେଟା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନଥିଲା। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର 6 ଡିସେମ୍ବରରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଅଛି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଯଦି 6 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୃହରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥିବା କାରଣରୁ କିଛିଟା ଚର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆଲର୍ଜି ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବିପି ଡାଇବେଟିସ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବଢ଼ିଲା ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହକୁ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ଋତୁକାଳୀନ ସମସ୍ୟା ଗଳା ତଣ୍ଟି କିମ୍ବା ପାଟି ଦାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ 16 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗୃହକୁ ଆସିବା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ମଜନିତ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ର 20 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକତ୍ର ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସବୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଗାଈଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।